আজকের বিস্তারিত খবর। রাজ্যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় হ্রাস টানার জন্য রাজ্য সরকার জারি করেছে নতুন নির্দেশনা। মঙ্গলবার জারি করা এই নির্দেশ অনুযায়ী সন্ধ্যা থেকে 6টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে বাজারহাট, শপিং মলের দোকানসমূহ। সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়ে 50% কর্মচারী উপস্থিত থাকতে পারবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কেবল 50% শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকতে পারবে। কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো ধরনের ভিড় জমানো যাবে না। একটি দোকানে একই সময়ে কেবল 5 জন লোকই উপস্থিত থাকতে পারবে। কোভিড নীতি উল্লঙ্ঘনে নীতি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে দায়ের করা হবে এজাহার। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া সার্বজনীন জায়গায় কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না। রাজ্যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আগামী 30 এপ্রিল পর্যন্ত এই নির্দেশনা জারি করা হয় এবং এর উল্লঙ্ঘনে সরকার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও করবে। তাছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জারি করা নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 100 এর অধিক সেই সব জেলাতে সমস্ত প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক স্কুল বন্ধ রাখতে হবে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 50% শিক্ষার্থীদের নিয়ে একদিন পরপর শিক্ষা প্রদান করা হবে এবং নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। করিমগঞ্জ করোনা প্রতিরোধে জেলার সব বাজারহাট, দোকান, শপিং মল ইত্যাদি প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টায় বন্ধ রাখতে প্রশাসন থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হলে প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে। উপাসনা স্থলগুলিতে ঘন্টায় 20 জন লোক সমাবেত হতে পারবেন। শেষকৃত্যেও সর্বাধিক 20 জন লোক সমাবেত হতে পারবেন। যানবাহনগুলিতে অর্ধেক আসন খালি রেখে চলাচল করতে হবে। এদিকে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান না করলে 1000 টাকা করে জরিমানা আদায়ও জেলা জুড়ে অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। এদিকে মঙ্গলবার জেলায় 1127 জনকে সোয়াব টেস্ট করার পর 13 জন পজিটিভ পাওয়া যায়। এদিকে 13 জনকে ডিসচার্জও করা হয়। তবে এখনো পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 100 জনই রয়েছে। So it is basically a test regulation we are trying to start with, and that too in the districts where 100 or more COVID cases are there. So the deputy commissioners will decide that wherever 100 cases are there, the regulations will be applicable in those districts. So upfront we are putting these two things clearly. Now our advisory covers certain things that talks about the gatherings, the workplaces, educational institutions, public transport, and some penal provisions are also mentioned. Next please. So in gatherings, there are two kinds of gatherings. It can be in the open place, it can be in the closed place. For the open place, simple, 50% of the capacity of the ground or 400 persons, whichever is lower. That is basically the first regulation we are bringing. We are not giving open wide, but we are also not putting full ban. We are giving 50% of capacity or 400 persons, whichever is lower. In closed venues, again it is simple, 50% of the seating capacity. We are not putting any cap on that. One thing we are saying that there will be no standing audience in any of the functions, any of the gatherings. Go ahead please. Number of guests in private functions, 100. Earlier this number, last time we had put it 50. This time we are starting with 100 because of the feedback which we had got in the first round. So we are starting with 100. Funeral, last rites, we are keeping the limit same, that 20 persons which was there earlier, and based on the people's feedback we are retaining that limit. Religious places, we are putting two kind of distinctions. The religious places which are of low intensity and medium intensity, for there we are saying that 20 persons per hour, that kind of pilgrimage can happen at those places. And there are iconic places like our Kamakhya temple and other iconic places in Assam. So for that, the limit we are putting 50 persons per hour. All marketplaces, supermarkets, shops in the malls, weekly markets should close by 6 p.m. This is a very, very significant regulation we are bringing in order to tackle the COVID and breaking the chain of the infection. Workplaces, we are bringing 50% of the employees can work at a time from the office and 50% from the home and using the virtual mode. But this particular regulation we are not putting in respect of those rendering essential services, emergency services, law enforcement authorities, as well as election related work.
And we are bringing another thing which was there earlier also. We are bringing more liberal provision this time, that pregnant women employees and women with children of 5 years or below, irrespective of their grade, should be allowed to work from home. This is one important thing we are bringing. Next please. And next, in educational institutions, again we are saying that all the educational institutions should shift to the virtual mode, means they should be liberally providing the virtual mode, be it college, be it school, be it engineering college. At any rate, not more than 50% student on any day should be allowed for the in-class training. It should not be that at 100% capacity, it should be at 50% capacity. 50%. So both the option of virtual should be there, plus if they want 50% in-house training can be allowed. Next. Public transport, similar thing, we are saying all kind of city buses, intra-district, inter-district, interstate buses will be allowed to operate with 50% of seating capacity. No standing passengers shall be allowed. That is another thing we are bringing. Next please. Shop owners to ensure minimum 6 feet distance. These are the COVID appropriate behavior. As well as at any point of time, not more than 5 persons should be there inside the shop. And if some shops which are very small, this number can be lower, but it should not be more than 5 persons at a time in the shop, so that people do not come in much closer contact. Next please. Industrial units and tea gardens may function subject to observance of COVID appropriate behavior. Go ahead. These are the advisories which are very important advisories earlier issued by the ASHDMA, and we are just reiterating, we are not changing anything. These are for daily market, weekly market, hard bazaars, engagement of domestic health for apartment societies and elderly people. Next please. Penal provisions, this is a very important thing. In fact, one order was issued in October that for not wearing the mask or for spitting in public, penal fine of 1,000 rupees shall be enforced. It continued to be enforced rigorously till November, but after that PTC election came and other election came, general election came, and we became lax in respect of that. We are basically reiterating those provisions that and here the earlier it was entrusted to only police for collecting the fine. Now we are making it more broad-based, that there will be a task force of District Disaster Management Authority, Magistracy, Police, Enforcement Wing of District Transport Officer and Enforcement Wing of Guwahati Municipal Corporation in respect of Guwahati Municipal Area. So we are basically making broad-based authorities so that it is not only burdening the police for enforcement of the fine collection. So we want to come out very heavily on this. Deputy Commissioners will enforce the aforesaid strictly, and in those districts, as I have already said, where the COVID patients rise to 100 or more. So that is all from our side, from the ASHDMA side. মঙ্গলবার রাজ্যের ৩টি সমষ্টির 4টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পুনঃ ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলার 1 নম্বর বিধানসভা রাতাবাড়ি সমষ্টির 149 নম্বর ইন্দিরা এমবি স্কুলে সকাল 7টা থেকে আরম্ভ হয়েছে পুনঃ ভোট গ্রহণ পর্ব। বিদ্যালয়ের একটি অংশ নিয়ে পুনঃ ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু করা হয়েছে। এই ভোট গ্রহণ পর্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে এলাকাতে 144 নং ধারা জারি করা হয়েছে। সঙ্গে রাজ্যে করোনা আক্রান্তে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কঠোরভাবে কোভিড প্রোটোকল মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। সকাল 7টা থেকে বিকেল 6টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। মোট 626 জন ভোটাররা এই কেন্দ্রে ভোটদান করেন, যার মধ্যে 305 জন পুরুষ ও 304 জন মহিলা ভোটার ছিলেন। পুনর্নির্বাচন উপলক্ষে ভোট কেন্দ্র এলাকাতে সরকারি ছুটি এবং ডায়েরি ঘোষণা করে প্রশাসন।
তোর শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে আমি একদম দেখিবলৈ পাইছোঁ বেলেগ কেনেকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ আছে, একো দিগদাৰ নাই। ভোটাৰ আহি আছে, তেওঁলোকৰ ভোটদান সি নিৰ্বিঘ্নে দি আছে। মানুহটো কম নহয়, মই যিটো ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে 138জন ভোটাৰে ভোটদান কৰিছে, গতিকে এইটো কম নহয়, ইয়াৰ স্বাভাৱিকে আছে। স্বাভাৱিক আছে। গ্ৰেজুৱেলি তেওঁলোকে আহি আছে, ৰাষ্ট্ৰ নাই সেইটো আমি ক'ব পাৰে, কিন্তু ভোটাৰ্ছ আৰ কামিং গ্ৰেজুৱেলি ওৱান বাই ওৱান। করোনা আবহাওয়ার মধ্যে করিমগঞ্জে জমজমাট বাসন্তী পূজা। মহা ধুমধামে নয়, করোনা পরিস্থিতির জন্য এবার শুধু নিয়ম মেনে করিমগঞ্জ জেলায় আয়োজিত হয়েছে বাসন্তী পুজো। মঙ্গলবার অষ্টমী পুজো অনুষ্ঠিত হয়, তবে জেলা সদরের প্রতিটি মঠ মন্দিরে কোভিড প্রোটোকল মেনে এবার পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভক্তদের ক্ষেত্রেও মুখে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার বাধ্যতামূলক। বাসন্তী পুজো উপলক্ষে করিমগঞ্জ জেলা সদর সাজো বিভিন্ন মন্দির ও সাধারণের বাসগৃহে বাসন্তী পূজা আয়োজিত হয়েছে। টাউন কালীবাড়ি, মদনমোহন আখড়া, সেটেলমেন্ট কালীবাড়ি, কাজ কালীবাড়ি এবং বজেন্দ্র রোড শ্মশান কালীবাড়িতে এবার বাসন্তী পূজা উপলক্ষে ভক্তদের উপস্থিতি চোখে পড়ে। মঙ্গলবার অষ্টমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বজেন্দ্র রোড শ্মশান কালীবাড়িতে পুজো উপলক্ষে আলোকসজ্জা বেশ নজর কাড়ে দর্শনার্থীদের। তবে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবার টাউন কালীবাড়িতে অঞ্জলি প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। জেলায় ক্রমবর্ধমান করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন অঞ্জলি প্রদানের বিষয় देवी नारायणी नमस्तुते अंधयुक्त
আসছি একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. বরাক ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এখানে ডিজিটাল ইসিজি, ডিজিটাল ইইজি, ডিজিটাল এক্স-রে, কম্পিউটারাইজড প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, হিস্টোপ্যাথোলজি, কালার ডপলার, সোনোগ্রাফি ইত্যাদি করা হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন সকাল 7টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রতিদিন সকাল 8টা থেকে সোনোগ্রাফি করা হয়। যোগাযোগ বরাক ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সেটেলমেন্ট রোড, করিমগঞ্জ। ফোন 038432733151। মোবাইল নম্বর 7086376822 9401132529। বিভিন্ন আধুনিক ও আকর্ষণীয় টাইলসের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত প্রিয়া টাইলস। আপনার ঘরকে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে আজই আমাদের দোকানে চলে আসুন এবং নিয়ে যান অত্যাধুনিক টাইলস। আপনার পছন্দের সব ধরনের টাইলস আমাদের এখানে উপলব্ধ রয়েছে। আমাদের ঠিকানা চন্দ্রাস প্লাজা, নিয়ার বিশাল মেগামার্ট, স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ। মোবাইল 9101805530 9957709784। আধুনিক রুচিসম্মত অ্যালুমিনিয়ামের সামগ্রী নিয়ে আপনাদের শহরে হাজির মা অ্যালুমিনিয়াম সেন্টার। এখানে আপনারা পাচ্ছেন নিত্য নতুন ডিজাইনের অ্যালুমিনিয়াম বিট উইন্ডো, ডোর রেলিং, ফল সিলিং ইত্যাদি। অতি সুলভ মূল্যে সাজিয়ে তুলুন নিজের বাসগৃহ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। আমাদের এখানে খুচরো ও পাইকারি উভয়ভাবেই সামগ্রী বিক্রি করা হয়। আমাদের ঠিকানা মেসার্স মা অ্যালুমিনিয়াম সেন্টার, স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ। চিকিৎসা সেবায় নতুনত্ব নিয়ে হাজির নিউ লাইফলাইন হাসপাতাল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এখানে পিনহোল সার্জারি, গোলব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স সার্জারি করা হয়। শিলচর মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের অতিরিক্ত প্রফেসর ডক্টর RC শ্যাম সার্জারিগুলি করবেন। তাছাড়া তিনি প্রতি শনিবার বিকেল 3টে থেকে OPD-তে রোগী দেখবেন। রয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর গুলজার হোসেনও। হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্স তথা সহযোগীর আন্তরিক অভিনন্দন। করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্সের নিয়ন্ত্রণাধীন স্টেশন রোডস্থ বিভাগীয় বিপণী সহযোগী নতুন উদ্যোগে সমৃদ্ধ হয়ে জনগণের সেবায় এগিয়ে এসেছে। তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখতে সহযোগী কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। জেলার সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্স তথা সহযোগী
কর্তৃপক্ষ সকলের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি। নতুন আঙ্গিকে বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে সহযোগী স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় সদা প্রস্তুত। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। করিমগঞ্জে এই প্রথম সিটি স্ক্যানের সুবিধা। করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ, মায়ামিয়ার বাড়ির বিপরীতে। পুরো শরীর সিটি স্ক্যানের সুবিধা এখন পাচ্ছেন করিমগঞ্জেও। আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা রিপোর্ট। সিটি স্ক্যানের জন্য যোগাযোগ করুন ফোন 03843260705, মোবাইল 8011037723। করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। রাজ্যে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য সরকার ও প্রশাসন বিভিন্ন ধরনের নিয়ম নীতির ব্যবস্থা করেছেন। করোনা থেকে বাঁচার জন্য মাস্ক ও স্যানিটাইজারের ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক করেছেন সরকার। একই সঙ্গে বিনামূল্যে করোনা থেকে সুরক্ষার টিকাকরণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে করোনা থেকে সুরক্ষার জন্য নেওয়া টিকাকরণে নেই কোনো করোনা নিয়ে সতর্কতা। কোভিড থেকে বাঁচার আশা নিয়ে এই টিকাকরণ নিতে এসে অনেকেই কোভিড প্রোটোকল নিয়ে উদাসীন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং টিকা নিতে আসা সাধারণ মানুষ উভয় পক্ষের কারোর মধ্যেই নেই কোভিড প্রোটোকল মেনে চলার সাবধানতা। নেই কোনো সামাজিক দূরত্ব বা স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা। টিকাকরণ লাইনে দাঁড়াতে একে অপরের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। এমন অবস্থায় এই টিকাকরণ প্রকল্প কতটা সফল হবে তা নিয়ে নেই কোনো নিশ্চয়তা। সাধারণ মানুষ নিজে সতর্ক না হলে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি কতটা হ্রাস করা সম্ভব হবে এখন তাই হলো চিন্তার বিষয়। এখন ভ্যাকসিন আসার পর থেকে অনেক বেশি করে মানুষ আসছে, মানুষের মধ্যে আরও জাগ্রতা বেশি বেড়েছে। সবাই ভ্যাকসিনের জন্য খুব বেশি ইন্টারেস্টেড ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য। কালকে 800-এর উপর হয়েছে, আজকেও প্রায় 500-এর মতো হয়ে গেছে।